ہمارے بڑوں بڑوں تو وہ یہ اصل میں جو ایسے ہیں انہوں نے مجھے بھی ایک بندہ لے گیا حضرت جی، میں نے آپ کو ہم تو بزرگوں کے پیروں کی خاک ہیں، تو جناب چلے گئے جناب وہاں گیا، بزرگ کیا تھا جناب، ایسے لگ رہا ہے وہ 4-5 بندے اکٹھے کر کے کی بٹھایا ہے کسی نے حضرت جی۔ وہ زور کا وقت سردی ہے نا، آپ کو پتہ ہے تنگ ہوتا ہے وقت بڑا، میں نے کہا چلو ابھی پڑھتے ہیں ابھی اٹھا ہی کوئی نہیں، والفتنہ تو اشد من القتل، میں بہانے سے اٹھا جا کے زور پڑی، بس میں سلام ہی پھیری تو ساتھ ہی اثر کی بھی اذان ہو گئی، میں نے اثر پڑھی، آئے جناب بڑا پرتکلف سا کھانا، بٹیرے خرگوش سارا کچھ ہی کھایا۔ تو جب واپس آئے نا تو میں نے مرید سے پوچھا، میں نے کہا یار حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں کلندر نے دل دی پڑھ دیں، تو میں 11 روٹیاں بھی دل دی کھا لینی تھا۔ بھیا آپ بھی تو دیکھا کرو نا یار، جھوٹ بول رہا ہے یار، وہ بھائی دیوانے کو پھر روٹیوں کی کاہے کی ہوش حضرت، اس کو بٹیر کے گوشت سے کیا لگے حضرت، وہ اس کا تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، نہ علمہ وچ نہ پا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اس کو بٹیرے سے کیا لگے حضرت، اس کو تیتر بٹیر سے کیا لگے حضرت۔ تو بڑھیاں کلندر صاحب دیاں 4 تے جانے کلندر صاحب دے 18 تے نماز والی کلندر نہیں سی حضرت۔ آپ بھی بھائی آپ تھوڑا فیصلہ کرو نا، یہ نہیں کلندر عام اصطلاح میں وہ جو صرف اپنے محبوب کا محب ہو بس، باقی نہیں اسے، وہ اب فارسی ہے لیکن سب کوئی سمجھ آئے گی، حضرت ابو علی کلندر، بڑی لمبی ربائی ہے، میں صرف اینڈ پڑھنے لگا ہوں، کیا کہتے ہیں، کلندر بو علی ہستم، کلندر بو علی ہستم، کہ میں پڑھوں نہ حضرت جی کبھی بو علی کلندر کو، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اصلی کلندر کیا ہے اور نقلی کلندر کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ بہرحال چلو حضرت وقت تب، یہ غوث علی شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، پانی پت میں حضرت کا مزار ہے، بو علی کلندر صاحب کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے۔ تو حضرت نے ساری زندگی سیر و سیاحت کی، اپنی زندگی کے جو 17 سال ہیں انہوں نے آ کر پھر کلندر صاحب کے روزے پہ گزارے ہیں، اور پھر وہیں وصال ہویا، پھر وہیں اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دوریاں جو ہم نے ڈال دی ہیں۔ یہ کلندر صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو اس وقت حضرت جہازوں کا تو تصور بھی نہیں تھا نا، سارے بحری جہاز پہ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بمبئی بندرگاہ سے نا نکلے ہم، تو حضرت جی وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، اس کو دوسری بات آتی کوئی نہیں حضرت، اس کو کہیں اور لے جائے گا پھر بات محبوب پہ ہی لے جائے گا حضرت، تو جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بانے کر کے مرنے ہو دئی مردہ۔ وہ کلندر صاحب کہتے ہیں جب جہاز چل پڑا نا تو سب پہ نظر ڈالی، کیڑا اس طرح دا جتنا کوئی یار دی گل کری، لیکن کوئی بھی نہیں لبا ہے، ایک لبا کہ جس سے یار کی بات تو نہیں کی جا سکتی لیکن یار کے یار کی جا سکتی تھی، اور وہ تھا جہاز کا معلم۔ کہتے میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، یار میں نے کہا معلم جی ہر سال حاجی لے کے جاندے ہو تو لے کے بھی آندے ہو، وہ جاندے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے، آندے ہیں تو سارے ولی ہو کے ہوندے نے، تے دسو ہاں کوئی اللہ والا ویکھیا جی؟ تو کلندر صاحب کہتے ہیں وہ معلم مجھے دیکھ کے کہتا ہے حضرت جی ساری زندگی جو 2 ہی اللہ والے ویکھے، تے کدی گل سناواں، پہلے دی کہ دوجے دی؟ آپ فرماتے میں نے کہا پہلے دی سنا۔ وہ کہتا ہے پہلا اللہ والا میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کے معلم میرے والد تھے اور میں ان کی تربیت میں تھا۔ ایسے جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا اور ایک بابا جی آئے اور آ کر نا میرے والد صاحب کو پوچھتے ہیں حضرت جی یہ تو بتائیں یہ جدہ بندرگاہ کب آئے گی؟ تو کہتے میرے والد صاحب بڑے پیار سے کہنے لگے بابا جی ابھی تو بمبئی سے نکلی ہیں، ہاں 11 دن لگیں گے پھر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں یار اگر پہلے پتہ ہوتا نا کہ جہاز کے سفر میں بڑا جی متلاتا ہے، الٹی آتی ہے، تو میں کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا، اور راستہ بھی ہے، تو اب تو بیٹھ گیا ہوں میں۔ تو کہتے میرے والد صاحب کہنے لگے حضرت اب تو 11 دن سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے وہ چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال کیا، میرے والد صاحب نے وہی جواب دیا، مغرب پڑھ کے پھر آ گئے، وہی سوال کیا، لیکن کہتے اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے بابا جی میں تے 11 دن تو پہلے نہیں لے آ سکتا، جی تھوڑے چ ہے ہمت لاؤ زور تے لے آؤ۔ یہ کتاب میرے پاس مستند کتاب ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا جی پوچھتے ہیں اچھا معلم صاحب پھر یہ بتائیں سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے مکھا۔ اچھا جی پھر حدیدہ، پھر عدن، پھر جدہ۔ وہ کہتے ہیں لو پھر آ گیا جی جدہ۔ کہتے پیچھے دیکھا تو واقعتاً روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے والد صاحب گھبرا گئے، وہ بھی تو آدھا دن بمبئی بندرگاہ سے نکلے ہوا ہے، یہ روشنیاں کس جگہ کی ہیں؟
जहाज खड़ा किया, वो कुछ लोग गए देखने, उन्होंने आकर कहा जनाब वाकई जद्दा आ गया जी। क्योंकि वो उसकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा थी, वो जिस बंदरगाह का नाम लेता था ना वो जहाज़ उठा के वहाँ रख भी देता था, उसकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, वो गौस अली शाह साहब कहते हैं अच्छा जी ये तो हो गया पहला अल्लाह वाला, अब दूसरे की सुनाओ। वो कहता जी दूजी अल्लाह वाले तुसी ही हो। कहते मैंने पूछा हजरत वो पहले अल्लाह वाला का, अल्लाह वाले का तो आपने इतना बड़ा कमाल देखा अपनी खुली आंखों से हालत बेदारी में, तो मेरा क्या देखा कि मुझे भी अल्लाह वाला बना दिया। वो कहता है हुजूर उम्र गुजर गई हाजी लेके जाते हुए लेके आते हुए, आज तक किसी ने अल्लाह वाले का पता नहीं पूछा, अल्लाह वाले का पता भी अल्लाह वाले पूछते हैं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह जिंदा। इसलिए हजरत मैं कहा करता हूँ ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े थे। तो इनको पढ़ा करें हजरत जी। फिर अब जब आप पढ़ेंगे ना फिर आपका भी दिल करेगा मैं भी ऐसा बड़ा बन जाऊँ। फिर ऐसा पढ़ा करें हजरत। हम बहुत दूर निकल गए हजरत। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। हाँ, तो ये जिसके पीछे आप और मैं दौड़ पड़ी ये तो कुछ भी नहीं है। उसका नाम तो लो, ये तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। ये कोई असल से ना अल्लाह वालों में दो रंग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो कैफियत पे गालिब होते हैं, कुछ वो होते हैं जिन पे कैफियत गालिब होती हैं। जो कैफियत पे गालिब होते हैं वो उनके रंग ये हैं, सोने लिबास सोना पग सोनी। लेकिन हजरत जी जिन पे कैफियत गालिब होती है ना उनका हाल कुछ वखरा ही होता है। क्योंकि उनको तन, इसका मतलब नहीं जिसका हाल सोना हो वो वली नहीं होता, नहीं, ये हाल हैं अपने अपने हजरत। हाँ, तो कुछ मगलूबुल हाल होते हैं। तो जैसे हमारे गौसे पाक फरमाते हैं ना, ये जैसे ये मैंने ये लॉन्ग कोट पहना हुआ है, तो ऐसे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 2-3 है, फिर जो दिल करता है पहन आता हूँ। तो हुजूर गौसे पाक कहते हैं जैसे तुम अपने जुब्बे बदलते हो ना, अल्लाह ने मुझे ऐसे हाल अता किए जो दिल करता है मैं तारी कर लेता हूँ। दिल किया तो जज़ब तारी कर लिया, दिल किया तो इस्तगराक तारी कर लिया, दिल किया तो शौक तारी कर लिया, दिल किया तो सोच तारी कर लिया। कहते जैसे तुम्हारे पास जुब्बे लटके हैं ना, अब्दुल कादिर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर है, मेरे पास हाल लटके हुए हैं, जो जी चाहता है मैं हाल तारी कर लेता हूँ। लेकिन हजरत जी कुछ होते हैं मगलूबुल हाल, वो बेचारे नहीं, वो जो सरकारी आर्डर आ गया जहाँ आ गया बस वो उनके हाल वखरे होते हैं। वो कोई ऐसे ही बाबा था जो मगलूबुल हाल था, तो वो तन का ओश्तोरा कोई नहीं था, वो कपड़े जगह जगह से फट गए, सर पे वो परना सा लपेटा था वो भी फट गया। उस शहर में ना हजरत एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था हजरत, और मैंने अपनी आंखों से भी जियारत की है। जियारत तो है नहीं इसको कहना चाहिए, उसने कौन सा कमाल कर लिया, जियारत तो ऐसे लोगों की करनी चाहिए। ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सोना हमारे लिए, हम सोने के लिए नहीं कोई। तो वो उसके पास में सोना बनाने का नुस्खा था। तो जैसे लोग होते हैं हजरत, ये एक शहर में ठहरते नहीं, ये ट्रैवल करते रहते हैं, ठहरेंगे तो जहाँ गवाएंगे हजरत। वो आया तो आके ना वो बाबे के पास बैठा, तो बाबे का रंग देखा, ढंग देखा, शौक देखा, सोच देखा, जज़ब देखा बाबे का, तो वो समझ बैठा कि ये बाबा गरीब है। वो गालिब ने कहा था ना, बदल कर भेष फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। भाई हम तो तमाशा देख रहे हैं, हम गरीब नहीं है हजरत। हाँ, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उनको क्या लगे हजरत इन चीजों, उनको नहीं इन चीजों का आता कोई भी। वो उसने समझा कि बाबा वाह ही माड़ा है। तो लेकिन बाबे पे प्यार भी आया, बाहर गया जाके ना, तो किसी से कॉपी पेंसिल ली और वो सोना बनाने का सारा नुस्खा लिखा, तरकीब लिखी, तो ला के ना बाबा जी को पेश किया। तो बाबे होरी कहते हैं सन्यासी बाबे की अर्ज की दूर वेखो ना, कपड़े पाट गए ने, पग भी पाट गई, सोना बनाने का नुस्खा है, जिन्ना दिल करेगा बनाइए, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। मुस्कुरा कर कहने लगे यार विरला है ना उत्ते छत दे थे, जरा सामभ दे, टाइम लगेगा तो बनावा, ना टाइम लगना ना बनाना। उनको काम ही एक है, ना गर्ज किसी से ना वास्ता, मुझे काम एक ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। उनको क्या लगे, उसका भी दिल रख लिया, टाइम लगेगा तो बनावांगे।
وہ दे के चला गया। अच्छा यार बड़ी दुनियादारी की, पहली बार किसी अल्लाह वाले के काम आया हूँ, शायद कल माफ़ी मिल जाए। वो 2-3 साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। तो वो जो है ना दिल में ख्याल आया, वो हुआ थे तो बाबे और नुस्खा दे के गया। तो अब तक तो बाबे ने ढेर लगा दिया होगा सोने का बना बना के, लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। दिल में ख्याल आया नहीं बाबे और टुर गए होने, नहीं जाने किसी और दे गए। अंदर गया तो देखा बाबा जी बैठे, वही सूट पाया ये वही सूट पाया। तो बड़ा गुस्सा लगा, ऊपर देखा तो नुस्खा भी ऊपर ही, और गुस्सा लगा। वो यार दुनिया मांगती फिरती है, मैं देता नहीं, बाबे को दिया, बाबे ने बनाया नहीं। खैर वो जब मगरिब का वक्त करीब आया ना, सारे लोग चले गए, तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी बनाया नहीं जी। वो भाई टाइम ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। तेरा वुजू है? उन्हें क्या जनाब मेरा तो वुजू है नहीं, मेरा नहीं है। तो पेशाब भी आया तो मगरब की जमात छेती खलो जाती है। आह जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो नाल वुजू भी बना आइए। उसको ले गए बाहर, थोड़ा सा आगे बैठ के ना, भी सतर नहीं खोला, सितर फिर नहीं बोलते हैं। उसको कहते हैं यार वो पेशाब करन ते बह गया तो मिट्टी दियां टेमां तो चुकियां ही नहीं, तो जरा मिट्टी दियां 3 टेमां ते फड़ा ताकि बाद च मैं पाक भी हो जाऊं। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है जी। वो बड़ा हैरान हुआ। जो नुस्खा मेरे पास है, बड़ी मेहनत करो तो 2.5-3 माह के बाद कुछ चंद किलो ही बनेगा, ये सारी सोने की कैसे हो गई? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे, लगता तो मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमां फड़ान दिया? और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है।